हाँ जी किवें दोस्तों, मैं सिम्मा एक बारी फिर हाजिर हाँ पंजाबी ਸਾਹਿਤ बुक विच सुखदीप सिंह रायपुर दी चिट्ठियां कहानी लैके। इस कहानी विच लेखक ने प्यार दी खेड विच हवस दा शिकार होई ते 16 साल दी अल्लड़ उम्र विच प्रैगनेंट होई कुड़ी बारे लिखिया है। वीडियो विच अगे वधण तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। चलो हुण कहानी वल वधदे हां। जिस दी शुरुआत ही पहाड़ां दी ढलान चढ़ के शुरू होई होवे, उसनूं पੱਧਰੇ मैदानां नूं तुर के तय करना बहुता औखा नहीं लगदा। घर सारे उसनूं चिट्ठी चिट्ठी कहंदे सन, पर उसदा पूरा नाम चरणजीत किसे नूं नहीं सी पता। घर दी आर्थिक मंदहाली हालत ने स्कूल विच पढ़न दा सुपना तां गर्भ विच ही मार दित्ता सी, पर फिर भी रब दी बख्शीश सदका ਉਹ 5 जमातां किवें ना किवें तय कर ही गई। निक्की उम्रे ही सुचारियां गल्लां करनियां, सुचज्जे काम करने उसने अपनी दादी कोलों सिख लए सन। 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ जद ਉਹ अपनी मां नाल हर काम विच सांझ पटाउण लग गई। चिट्ठी अपने घर 5ਵੀਂ कुड़ी सी। घरदियां ने चेक करवाया तां डॉक्टर ने 2 जवाक जोड़े दसे। उन्होंने कहा कि हो सकता दोवें ही मुंडे होण जां दोवें ही कुड़ियां, जां ये भी हो सकता कि एक मुंडा एक कुड़ी होवे। इसलिए चंगा होवेगा जे तुसी अवाशन ना करवाओ। इस करके ही चिट्ठी दा जिन्ना को मोह कीता जांदा सी, उसदी वजह उसदा जुड़वा भरा सी। ਉਹ जन्म तो ही सोहनी सुनखी पुज के सी। भज भज के काम करना ते फोरे विच ही नवेड़ देना। ਇਹੋ ਜਿਹੀ बरकत हर जवाक दे हथ विच नहीं हुंदी। दादी दी हर गल मन्नण करके ਉਹ दादी दी चहेती बन चुकी सी। उसदे मामे दे ब्याह नूं कई साल हो चुके सन, पर कोई जवाक जल्ला नहीं सी होया। चिट्ठी दा मामा अपनी भैन नूं पहला तो ही जोर पा रहा सी कि तुसी चिट्ठी गोद दे देवो। चिट्ठी दी मामी भी चिट्ठी दा बाला ही मोह करदी। करदियां कराउंदियां 5ਵੀਂ जमात तो बाद उसदा मामा जिद पुगा के ही हटिया। चिट्ठी दे जाण मगरों उसदी मां चिट्ठी नूं बड़ा याद करदी। मां लई चाहे धी होवे चाहे पुत, उसनूं दोवें ही प्यारे हुंदे ने। मैनू नानके भी सारे चिट्ठी ही कहंदे, मैनू भी ये नाम प्यारा लगदा। मामा मेरा मिस्त्री सी ते घर मामी दी कपड़ियां दी दुकान सी ते थोड़ा बहुता मेकअप दा समान भी रखिया होया सी। कह सकदे हां आमदनी पक्खों पूरा वधिया सरदा वरदा सी। मामे ने मैनू नेड़े ही एक स्कूल विच दाखला दवा दिता। मैनू बहुत खुशी मिलदी जदों मामा मैनू हर रोज आप स्कूल छड्ड के आउंदा ते आप ही लैके आउंदा। मामी मैनू जदों मैं स्कूल तो घर आउंदी तां आप कोल बिठा के रोटी खवाउंदी। मैनू बड़ा मोह प्यार करदी। मेरे तो कोई काम ना कराउंदी, पर मैं फिर भी एक ना अद्धा कर ही देंदी। ओ खुश हुंदी। ओ मैनू आखदी कि मैं उसनूं मां आख बुलावां, पर मेरे तो फिर भी उसनूं मामी कहा जांदा। ओ मेरे नाल रात नूं निक्कियां निक्कियां गल्लां करदी। मैनू बहुत ज़्यादा चंगा लगदा। मैनू लगता है कि जिन्ना कोई एक मां अपने बच्चे लिए कर सकती है, मामी ने मेरा उस तो किते वध के कीता। मेरा पूरा चाह कीता। उसने मैनू कुड़ी ही नहीं सगों पुत तो भी वध संभालिया। मैनू मेरी मामी सहेलियां वर्गी लगदी। मैं हर गल स्कूल तो आके उस नाल सांझी करदी। उसनूं भी चंगा लगदा मेरा ऐदां उस नाल गल करना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੀ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਅੱਲੜਪੁਣੇ ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ। ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵੱਲ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਆਬ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸੁਮਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਜਿਹੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੁਕਿਓ। ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਆ ਫੜ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਣਾ ਕਦੇ, ਸੁਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਭੂਰ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਸੁਮਨ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ, ਉਸਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਤੇ 2 ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਮਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਲਈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। 1-2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਹ ਸਹੀ ਜਾਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਪਚਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ।
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਮੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਮਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਹੀ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਚਦੀ ਕੁਚਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲ ਲਮਕਦੇ ਫਾਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।